आदर्श कोचिंग यूट्यूब चैनल को तुम मान स्वागत। प्रिय छात्र छात्री मान आज आम नवम श्रेणी साहित्य बही गद्य जातीय जीवन यह तुम प्रथम गद्य अटे। ये जातीय जीवन बहुत गुरुत्वपूर्ण विषयटे मुझे तुमको आज सरल सहज भाव में निश्चय बुझेदेवी तुमने बुझीपर। ताले चल पढ़ा आरंभ करवा। यही विषयटी जातीय जीवन आमर लेखक मधुसूदन दास जे कि ओडिशार घरे घरे परिचित। उत्कल गौरव मधुसूदन दास 1848 मसीह जन्म 1934 मसीह जन्म मृत्यु 1848 मसीह जन्म 1934 मसीह मृत्यु। सी थे ओडिया जातीयतार मूर्तिमंत प्रतीक। मूर्तिमंत प्रतीक तांकु छाड़िले ओडिया भाषार ओडिशार अस्तित्व ना। से थिले आधुनिक ओडिशार नवनिर्माता। यही कारण ओडिशा को केते भल पाती आउ ओडिया मानक पई से केते भाबुथिले ताहा सहजरे अनुमेय। तांकर प्रत्येक प्रेरणा व नेतृत्व में उत्कल सम्मिलन 1903 गठित होता। ताले उत्कल सम्मिलन से गठन करते 1903 मसीह उत्कल सम्मिलन गठित होता। भारत वर्षर सर्वप्रथम भाषा को भित्ति करी 1936 मसीहा एप्रिल 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन हमार स्वप्न साकार है। ओडिशार माटी मनीष और भाषा को से प्राण भली भल पाते। ओडिशार शिल्प राजनीति शिक्षा इत्यादि क्षेत्र में से तांकर भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। आईन व्यवसाय राजनीति सांबादिकता ताले एकाधार से थे। आईन व्यवसाय माने वकिलाती आईन व्यवसाय राजनीति और सांबादिकता ये समस्त क्षेत्र में तांकर पारदर्शिता थिला। प्रत्येक क्षेत्र से निजर स्वतंत्र परिचय छाड़ी जाइछन्ति। मधुसूदन समग्र जीवन ओडिशा पाई उत्सर्गीकृत। स्वाभिमान सहित किपरि बंचिबा हुए ता ओडिया मानक से शिखाई। कर्ममय जीवन में साहित्य साधना निमित्त से अधिक समय पाउन ही निश्रेष्ठ ओडिया जाति को उद्बोधन देवा उद्देश्य जो 7टी देशात्मबोधक कविता रचना करथिले ताहा तांको सारस्वत मानसर यथार्थ परिचय प्रदान करिथाय। संक्षिप्त जातीय जीवन उत्कल सम्मेलन एक विशेष अधिवेशन रे से अभिभाषण संक्षिप्त रूप ताले से जो उत्कल सम्मेलन में गोटे अभिभाषण देथिले भाषण देथिले ये तार गोटे क्षुद्र संकलन। ताले जातीय जीवन एवं मानवर व्यक्तिगत जीवन मध्य रही संपर्क निरूपण जातीय जीवन स्वरूप पराधीन उत्कलीय मानक जातीयतार स्रोत सामिल हेबा निमित्त एथिरे उद्बोधन दिया जाइछि। से ओडिया जाति को प्राण भली भल पाउथिले। ओडिशा को ओडिशार माटी को प्राण भली भल पाउथिले। एही कारणरू तांकरी स्वतंत्र माने चेष्टा फल रे ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश मान्यता पाइला। कारण ओडिशा खंड विखंडित होई आमर एबे भी किसी अंश ओडिशार बिहार राज्य सहित मिसिक रही। किंतु पूर्वर पश्चिमबंग छत्तीसगढ़ आउ बिहार सहित एमती खंड विखंडित ओडिशा थिला। कटक पुरी बालेश्वर एमती 2-4टा जिला को लेकिन ओडिशा प्रदेश सृष्टि रही। स्वतंत्र स्वाभिमान ओडियावासी नथिला। ओडिया भाषा को स्वतंत्र जातीयता भाषार आख्या दि जाऊ नथिला। तेणु मधुसूदन दास नेतृत्व में ओडिशा प्रदेश गठन है। ओडिया मानकर स्वाभिमान बढ़िला। सारा दुनिया रे ओडिशा निजर परिचय सृष्टि कला। ताले ओडिया मानक से प्राण भली भल पाउथिले आ ओडिशा उन्नति पाई से सारा जीवन उत्सर्गीकृत तांकर जीवन। ताले चल विषयटी पढ़ा। आम मानकर जातीय जीवन अच्छी कि जाति जाति मध्य भाव देवा निमंते जीवन आवश्यक। ये जातीय जीवन माने जातिर जीवन जमीक ओडिया जाति गोटे गौरव इतिहास अच्छी जातिर। यही गौरवमय अध्याय को ओडियार प्रत्येक व्यक्ति केपरि उपभोग करेंगे स्वाभिमान सह केमिति ओडिया माने बंचिबे ये समग्र दुनिया रे ओडिया मानकर स्वाभिमान केमिति उच्चा हम से हूँ जातीय जीवन। ओडिया जाति को सम्मान देवा हूँ जातीय तार प्रतीक। आम मान मध्य जो जीवन परिलुप्त हुए ता व्यक्तिगत जीवन। आम निजपाई बंचती ताले व्यक्तिगत जीवन यही जीवन क्षणस्थायी। कारण जड़े व्यक्ति निजपाई सारा जीवन निजपाई से करुँच किंतु तार भितर चिरस्थायी जदि किसी गोटे
ଜିନିଷ ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଜାତି ପାଇଁ। ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା କରାଯାଏ ସେଇଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଜାତି ତାକୁ ହିଁ ମନେ ରଖିବ ଯାହା ମଧୁବାବୁ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ତାହା କାଲି ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷ ହେବ। ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ, ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବା ଏବଂ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିଯିବା କେବଳ ପରିବାର ଲୋକ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଜାତିର ବା ଦେଶର ଉନ୍ନତିର କିଛି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ, କାଲି ଶ୍ମଶାନରେ ଆମେ ଶରୀର ଶେଷ ହେବ। ଶରୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ତ ଅମର, ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେବ, ଯାହା ଆମର ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବା ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବଧାରା ରହିଛି। ତାହେଲେ ତେବେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଅପତ୍ୟ ମାନେ ଏଠି ଶିଶୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ମୋର କହିକି ହିଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଅପତ୍ୟ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି, ଏସବୁ ହେଉଛି ଭୂତ ପାର୍ଥିବ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ତଳକୁ ଉଠାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇଯାଉଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରଭ ହେଇଯାଉଛି, କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ପିଲାଛୁଆ ପାଇଁ ଭାବୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ। ତାହେଲେ ୟାର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନ ଅଛି, ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପ୍ରାଣ, ପରିତ୍ରାଣ, ମୋର ଅନ୍ତିମ, ମୋର ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ମୋତେ ସର୍ବଦା ଉପରକୁ ଟାଣୁଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଦୁଇଟି କଥା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ତୁମକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ମାନେ ଆନ୍ତରିକ ସହିତ ଏର ଭିତ୍ତିରି କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଏତେ ସରଳ ସହଜ ଜିନିଷ ଖାଲି ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବନି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ଯେଉଁ ମୋହ ମାୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଅପତ୍ୟ, ମୋର ପିଲାଛୁଆ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି, ଏସବୁ ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଜିନିଷ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ମଣିଷକୁ ତଳକୁ ଟାଣେ। ତଳକୁ ଟାଣେ ଅର୍ଥ ହେଲା ମଣିଷ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯାଏ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯିବା ହିଁ ତଳକୁ ଆସୁଛି। ନିଚ ମନା, ହୀନ ମନା ହେଇଯିବା, କେବଳ ମୋ ଛଡ଼ା ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଅଛି, ସେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ଠାରୁ ଟିକେ ଉପରକୁ, ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନର ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପ୍ରାଣ, ପରିତ୍ରାଣ, ମୋର ପ୍ରାଣ ମାନେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲି, ମୋର କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜୀବ, ଭଗବାନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରାଣ, ପରିତ୍ରାଣର ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଭଳି କାମ କଲେ ମୁଁ ଇଏ ଜନ୍ମ ମୋର ସାର୍ଥକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ, ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ମୋର ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ, ମନୁଷ୍ୟର ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଲୀନ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଛେ ସେଇଠିକୁ ପଳେଇଯିବା। ତାହେଲେ ମୋର ଅନ୍ତିମ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ମୋତେ ସର୍ବଦା ଉପରକୁ ଟାଣୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ଏହାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାପକ ହେଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଟିକେ ଆସିছে। ଯାହା କାମ କରିବ, ସତ୍ କାମ କରିବ, ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ନିଜେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ଠାରୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ମଣିଷ ଚାଲିଯାଉଛି, ସର୍ବଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେଇଯାଉଛି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ଓ ସମାଜ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଜ। ସେହି ଜାତି ଓ ସମାଜମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଜୀବନ ମିଳାଇ ଆଳାପ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ନିଜ କଥା ନ ଭାବି ଜାତି କଥା ଭାବିବା, ମୋ ସହିତ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଭାବିବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ କର୍ମ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ହେବ। ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଦ୍ଭାବ ତହିଁରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ହେବ। ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଦ୍ଭାବ ତହିଁର ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଦ୍ଭାବ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଦ୍ଭାବ ହେଉଛି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିଥାଉ। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଫାଇଦା ମିଳେ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଆମଠୁ କିଛି ଫାଇଦା ନିଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଜାତିର କିଛି ଉନ୍ନତି ହୁଏନି। ଆଉ ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ ମନେକର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଉ କୌଣସି ଜାତି ସହିତ, ମାରୱାଡ଼ି ଜାତି ସହିତ, ବଙ୍ଗାଳୀ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ, କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସହିତ, ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସହିତ, ଇଏ ସବୁ ସଦ୍ଭାବନା ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ଜାତି କେନ୍ଦ୍ରିକ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଭଲ, ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଭଲ, କି ସବୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଭଲ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମୁସଲମାନଙ୍କ ସହିତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସହିତ, ଜାତିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଇଏ ଟିକେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ
ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଘୃଣା ଭାବ ରହିଛି ବା ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫରକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀର ରହିଛି, ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ସେସବୁ ଦୂର ହେବ ଯଦି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗୋଟିଏ ଜାତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲୋକକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବ, ତାହେଲେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଦ୍ଭାବନା କେବେ ବି ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ ହିଂସା ପ୍ରଣୋଦିତ ହେବ ନାହିଁ ବା ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ। ତାହା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। କେହି କେହି ଏପରି ବିଚାର କରନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ସଦ୍ଭାବ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସଦ୍ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାତିକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା, ସେ ଜାତିର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଇବା। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆଉ ସେଠି କିଛି ରହିବନି। ଗୋଟିଏ ଜାତିକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ମାନେ ସେହି ଜାତିର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବେ। ତାହେଲେ ଏପରି ବିଚାର କେହି କେହି ଏପରି ବିଚାର କରନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ସଦ୍ଭାବ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସଦ୍ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ବିଚାର ଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ, ମାନେ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତି ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ସବୁବେଳେ ଲୋପ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା, ମନେକର ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଆମର ପାରିବାରିକ କଥା ହେଉ କି ଆମ ରାଜନୀତିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ବ୍ୟବସାୟରେ ହେଉ, ଆମ ଭିତରେ ଆକ୍ରୋଶତା ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନିର କିଛି କାରଣ ବନିଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ହିଂସା କରିବା। ସେଥିରେ ଜାତୀୟତା କିଛି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ ସଦ୍ଭାବନା ରହିଲେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଲୋକ ଅତି ସୁଖ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବସବାସ କରିବେ, କେହି କାହାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ, ଏମିତି ଭାବିବା ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ଏପରି କେହି ମନେ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଉତ୍କଳର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ତହିଁର ମୂଳଦୁଆ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ଆମ ଦେଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ଆଦୌ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଲେଖକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ତା ମାନେ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଜାତି ଯେତେ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ବି, ଏ ଜାତିଟାକୁ ଲୋକ ଯେତେ ଭଲ ପାଇଲେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ରହିବ। କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ। ତମର ଅନ୍ୟ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର। କାରଣ ତମ ବିଜନେସକୁ ହାମ୍ପର ହେଲା ଭଳିଆ ଯଦି ଆଉ କେହି କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତମର ସେ ଶତ୍ରୁ ହେବ। ମନେକର ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବେପାରଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି କେହି କରି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାମ କଲା ବା ଉସ୍କେଇଲା ବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ହେଲା, ମୁଁ ତା ଉପରେ ହିଂସା କରିବି। ସେମିତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭିତରେ ବି ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ମନେକର ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆମେ ତାଠୁ କିଛି ନୋଟ୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ତାଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲା ସେ ବି ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲା। ଭଲ ମନ୍ଦ ସେମିତି ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର କରି ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଭଲ ରହିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ତା କୁକୁଡ଼ା ୟା ବାଡ଼ିରେ ପଶିଲା, ୟା ଛେଳି ତା ପିଲା ଛୁଆ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଲାଗିଲେ ବା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ବିବାଦ ସବୁବେଳେ ମୂଳପୋଛ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଅସଦ୍ଭାବ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ସ୍ୱଭାବର କିଛି ଅଭାବ ଘଟିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ବିବାଦ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ରହିବ। କିନ୍ତୁ এই ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ବିବାଦ ରହିଲେ ବି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଉପରେ ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ରହିଛି, ରହିବ। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ବିବାଦ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜାତୀୟ ସଦ୍ଭାବରେ କିଛି ଅଭାବ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତୀୟ ସଦ୍ଭାବ ଠିକ୍ ସେହିପରି ରହିଥିବ। କୌଣସି ଶିକ୍ଷିତ ଓ ପଦସ୍ଥ ଉତ୍କଳୀୟ ଠାରୁ ତଳ ଲିଖିତ ମର୍ମରେ ଚିଠି ପାଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଚିଠି କଥା କହୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜଣେ ପଦସ୍ଥ, ମୁଁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷିତ ଓ ପଦସ୍ଥ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ତଳ ଲିଖିତ ମର୍ମରେ ଚିଠି ପାଇଛି। ତଳ ଲିଖିତ ଗୋଟିଏ ଚିଠି, এই ଚିଠିଟି ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ମନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଅତଏବ ମୁଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଆମର ମଧୁବାବୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇଭଳି ଚିଠି ସବୁ ଦେଉଥିଲେ, ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କହୁଥିଲେ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ, ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମର୍ମରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଅତଏବ ମୁଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। এই ସମ୍ମିଳନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ନରନାରୀ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ବା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ବା ଉତ୍କଳୀୟ ଜାଗରଣକୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଏଥିର କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଅଭାବ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ
असद्भाव थिले सुधा जातीय अनुष्ठान समस्ते मिलमिशि कार्य करिपरिबा गोटे गाँव में गोटे अनुष्ठान अच्छी से गोटे यज्ञटी करवा अनुष्ठान हो यज्ञ अनुष्ठान हो कि गोटे पूजा कमिटी हो सेठी किसी किसी लोक मान भितर मतभेद अच्छी कि सबू सत्य से कमिटी अच्छा से कमिटी जहाँ से कार्य करने कथा सुचारू रूपे कार्य कर व्यक्तिगत बद बोली किसी ना व्यक्तिगत स्तर जो बद अच्छी भूलिकी से समूह जिते जाती व्यक्तिगत बद को संपूर्ण पछक ठेली दिखती यही हूँ आम जातीय जीवन मिलमिशि समस्ते कार्य करती किंतु से भी अनेक लोकंर व्यक्तिगत बद थाए ए सन्देह ना एठार आपन को गोटे उदाहरण देवा इच्छा हो प्रथम आकाशरू क्षुद्र जलबिंदु पृथ्वी उपरे पड़े तत्पर जलबिंदु गुड़िक एकत्रित हो गोटे जलधारा हो तलू बढ़ी जाए यहीपरि केते गुड़े जलधारा मिसी गोटे नाल परिणत हुए यहीपरि केते गुड़े नाल नदीर परिणत हेले ताकू यहीपरि केते गुड़े नाल नदी में परिणत हो तलू बढ़ी जाए ताले ये कहबार मतलब हूँ या बिंदु बिंदु जल में समुद्र सृष्टि तेणु गोटे गोटे जनता ये देश ये जाति गोटे जातिर अनेक लोक रही अनेक व्यक्ति होती गोटे गोटे जलबिंदु सदृश आउ जाति हूँ गोटे समुद्र तेणु ये बिंदु बिंदु जल गोटे बिंदु जदि न मिसे तार समुद्र किसी क्षति हेनी केवल से जलबिंदुर अवशेष रही से समुद्र में मिशि पारानी कौन से नदी यदि समुद्र न मिसे समुद्र किसी क्षति होनी कि नदीर अवशेष रही से समुद्र में मिशि पारानी तेणु जातीय जीवन प्रतिष्ठित हेले व्यक्तिर उन्नति निश्चित हेब आउ व्यक्तिर उन्नति हेले जातीय जीवन प्रतिष्ठित हेब कारण सबू व्यक्ति जदि जाति कार्य करेंगे एक मन एक प्राण में ताले जातिर उन्नति हेब आ जातिर उन्नति सहित व्यक्तिर उन्नति कहीं से जाति को लोक भल पाइबे से जो ये देश छाड़ी ये राज्य छाड़ी अन्य कौटिक जीव से जातिर लोक बोली सम्मान मिल ताले व्यक्ति केन्द्रिक जमा जातीय जीवन नुहे व्यक्ति केन्द्रिक असद्भाव व्यक्ति व्यक्ति भितर शत्रुता रही भी जातीय जीवन ता बाटर काम कर आपण मैंने देखु सबु स्थल सबु अवस्था जल निजर जातीय गुण को धारण कारण जलर जातीय धर्म है कौन जलर धर्म है निम्नमुखी से निम्न को ही बहीज ताले जातीय जीवन टेक से रखी जल जातीय गुण निम्नमुखी तो मुझे कही सारे जलर धर्म है निम्नमुखी बिंदुए जलर भी सही गुण विद्यमान समुद्र मध्य जिते जल अच्छी मध्य से गुण विद्यमान समुद्र जल मध्य से गुण को हर पारि ना आम समस्त मन रखा उचित जे आम मानकर जातीय जीवन अच्छी सबु अवस्था सबु काल सबु स्थान में आम मैंने प्रत्येक जातीय जीवन टेक रखी कार्य करने एकांत आवश्यक आम मान मध्य जेबे कहीं भ्रम पड़ी था से भ्रम अति शीघ्र संशोधन करने एकांत आवश्यक जदि कहीं जातीय जीवन विषय किसी भी भ्रमता मन में अच्छी किसी भी आशंका अच्छी से सब निहाती दूर हो दरकार जेबे कई जड़े ओडिया जाति को गाली दिए ताले तुम मन में राग हुए ना कि निश्चय हम कारण आम ओडिया आम मन में ओडिया भावटा रही ओडिशा को आम भल पाती तेणु ये जाति को जब कहीं गाली दूसरी तेना आम मन में निश्चय क्रोध आस यार कारण निरूपण करने गले स्पष्ट जनाଯିव जे जातीय जीवन ये हूँ चिन्ह जेबे जातीय जीवन चिन्ह आम मान अच्छी तेज आम मैंने प्रत्येक जेकोसी कार्य करूँ से निजक सर्वप्रथम यही प्रश्नटी पचार आवश्यक जे मो कार्य द्वारा मो जातिर निंदा हेब ना कि जदि निंदा हेब ताले एभली कार्य मोर करबा उचित नुहे मु मिथ्यावादी हेले किंबा खोसामत कले यही निंदा मो जाति भागी हेब यह प्रत्येक व्यक्ति बुझा आवश्यक मुझे यही गोटे कार्य करे विदेश में मुझे किसी गोटे खराब कार्य करी ताले लोक मैंने बुझे जे ओडिया लोकटी यही कम कला माने ओडिया जातिर निंदा हम अवश्य मते जेबे जड़े कुवाक्य कहे तेबे मु प्रति उत्तर कले ता द्वारा मो जातिर गौरव वृद्धि हेब कि नहीं जातिर मूल्य बढ़िले जातीय लोक तहिर सुफल भोग करेंगे ए सन्देह नहीं जापान जाति विषय आमे माने आम मानकर सभापति महाशय तांकर वक्तृता कही अच्छी जापान जातिर उन्नतिर मूल मंत्र कौन मोर प्राण जाऊ यहाँ हूँ जापानी जाति मूल माने एते जापान लोक मैंने जातिटा को एत भल पाती जापान जातिर मूल मंत्र हूँ मोर प्राण जाऊ लक्षे जापानी प्राण जाऊ किंतु जापानी जातिर मान वृद्धि हो यही भाव प्रत्येक जापानी हृदय नृत्य करुँच कारण से जातिटा एत उन्नत आ सारा संसार से जाति को लोक मैंने सम्मान दौरान जापानी लोक कौटी निंदित होना तार कारण है भितर प्रखर भाव जातीयता भाव रही लक्षे जापानी माने जीवन जाऊ प्राण जाऊ किंतु जापान जातिर मान वृद्धि हो
ହଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଯାଉ, ଲକ୍ଷେ ଜାପାନୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଜାପାନୀ ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାପାନୀ ହୃଦୟରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି। ଏଇ ଭାବ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏଇ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଜାପାନୀ ଜାତି ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦିନେ ମରିବି, ମୁଁ ଆଜି ମଲେ ମୋ ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଓ ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ମାନ ବଢ଼ିବ। ଏହି ଭାବାପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଜାପାନ ଜାତି ଗଠିତ। ତାହେଲେ ଜାପାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି କେବେ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହଁ, ଜାତି ହେଉଛି ଜାତି କେନ୍ଦ୍ରିକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସଦାସର୍ବଦା ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି କାଲି ମରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ମଲେ ମୋ ଜାତିର ଯଦି ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ମାନ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ମାନ ଯଦି ବଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେଉ। ଏହି ଭାବାପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜାପାନ ଜାତି ଗଠିତ। ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାତି ଚକ୍ଷୁରେ, ଜଗତର ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଜାତିର ମାନ ଯେତେ ବଢ଼ିବ, ଜଗତ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ଜାତିର ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଜାପାନୀ ଜାତି ଟଙ୍କା କରଜ ନେବାକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଜାତି ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଥିରେ କାରଣ ଜଗତ ଚକ୍ଷୁରେ ଜାପାନ ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଜାପାନୀ ଜାତି ଯଦି ଟଙ୍କା କରଜ ନେବାକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଲା, ତାର ଟଙ୍କା କରଜ ଦରକାର, ତାର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଜାତି ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାତି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ସେ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି। ସେ ଲୋକମାନେ ଖଣ୍ଟ ଡକାୟତ ଚୋର ଏଇସବୁ ପ୍ରଭୃତିର ବା ସେ ଲୋକ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେ ଯେଉଁ କରଜ ଆମଠୁ ନେବ ସେ ସୁଝିବ କି ନାହିଁ, ତାର ସେ କ୍ଷମତା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତାର ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ଆଗେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରର ଲୋକଟିଏ। ତାହେଲେ ଯଦି ସେ ସଚ୍ଚୋଟ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ, ତା ଉପରେ ଆମର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ବିପଦ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବା ତାକୁ ଟଙ୍କା କରଜ ଦେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରାଇବ, ଏ ଭରସା ଆମର ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଜାପାନୀ ଲୋକ ଜଣେ କରଜ ନେବାକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଜାତି ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଇ ହେଉଛି ଏଥିରେ କାରଣ। ଜଗତ ଚକ୍ଷୁରେ ଜାପାନ ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ, ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ବଳି ଦେବାକୁ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ସବୁଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକକୁ ଛାଡ଼ିକି ଜାତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା, ସବୁବେଳେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଜାତୀୟ ଜୀବନ କେବେ ବି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଗଠିତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଓ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ କୁକୁରକୁ ଆଦର ସହିତ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରି ରଖନ୍ତୁ ଓ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯେ ବିଲୁଆଟି ଝିଙ୍କାରି ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଦେଶୀ କୁକୁରଟି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଜାତି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ କୁକୁର ଜାତିର ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଡାହାଳ କୁକୁର, ଏଇ ଡାହାଳ କୁକୁର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲଢ଼ୁଆ ଜାତିର କୁକୁର। ତାର ଛୁଆଟାକୁ ତମେ ଆଣିକି ଯଦି ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ବାଘ ଛୁଆଟିଏ ଦେଖାଇଦେବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଡାହାଳ କୁକୁର ନିର୍ଭୟରେ ସେ ବାଘ ଛୁଆଟି ପାଖକୁ, ମହାବଳ ବାଘ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଝପଟି ଯିବ। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଡାହାଳ କୁକୁର ଜାତିର ଧର୍ମ। ସେ ଡାହାଳ କୁକୁର ଛୁଆଟି କଥା କହିପାରୁଥାନ୍ତା ଯଦି, ତାହେଲେ ତାହାର ଅସୀମ ସାହସିକତାର କାରଣ ଆପଣ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଏପରି ଜବାବ ଦିଅନ୍ତା। କ'ଣ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତା? ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମହାବଳ ବାଘକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେଇ ମହାବଳ ହାତରେ ମୁଁ ମରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାତିର ଗୁଣ ସାହସିକତା, ମୁଁ ମୋର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମାୟା ରଖି ବାଘ ନିକଟକୁ ନ ଗଲେ ମୋ ଜାତିର ମାନ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବ ଓ ମୋ ଜାତିର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ପଛେ ଯାଉ, ମୋ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ରହୁ, ମୋ ଜାତିର ଜୀବନ ରହୁ, ମୋ ଜାତିର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ୁ। ତାହେଲେ ଫରକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶୀ କୁକୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଡାହାଳ କୁକୁର। ଗୋଟେ ଦେଶୀ କୁକୁର ଛୁଆଟେ ଗୋଟେ ବିଲୁଆକୁ ଦେଖିକି ଲାଞ୍ଜ ଜାକିକି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଭୟାତୁର, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଆତ୍ମବଳ କମ୍, ସ୍ୱାଭିମାନ କମ୍, ଲାଞ୍ଜ ଜାକି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡାହାଳ କୁକୁରକୁ ତମେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେଇ ବଢ଼େଇବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଘ ଛୁଆ ପାଖରେ ବି ଛାଡ଼ିଦେବ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାଘ ଛୁଆ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଝପଟିଯିବ। ତାର କାରଣ ଯଦି ସେ କୁକୁରଟି କଥା କହିପାରୁଥାନ୍ତା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା କହନ୍ତା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମହାବଳ ବାଘ ଆକ୍ରମଣରେ ମୋ ଜୀବନ ଯିବ, ମହାବଳ ବାଘର ଆକ୍ରମଣରେ ମୋର ଜୀବନ ଯିବ, ମୁଁ ସେଇ ବାଘ ହାତରେ ମରିବି,
किंतु मो जातिर गुण हूँ साहसिकता यही गुण को मुझे हरई पारि ना कारण मु साहसिकता प्रदर्शन न कले मो जीवन प्रति माया रखी बाघ निकट को न गले मो जातिर मान सम्मान कमिज जातिर मूल्य कमिज मु मरे पछके डाहाड़ कुकुर दाम मोर साहसिकता द्वारा बढ़ डाहाड़ कुकुर दाम ताले मु बरং मरे किंतु डाहाड़ कुकुर को समस्ते सम्मान करेंगे मो जातिर मान प्रतिष्ठा हे डाहाड़ कुकुर दाम मोर साहसिकता द्वारा बढ़ ए सन्देह ना यही उदाहरण अर्थ यही आमे माने समस्त कार्य कला बेले थरे आम मानकर भाविया उचित जे मो कार्य द्वारा मो जातिर मान बढ़ुची कि नाही जेबे मोर जणे जेबे मते जणे कुवाक्य कहे वो मु जेबे जानिपारे जे सही कुवाक्य प्रत्युत्तर न दे चुप रहिले मो जातिर मान बढ़िबो तेबे मोर चुप रहिबा ही ठीक हम मान बढ़िबो मो जातिर गंभीरता बढ़िबो ताहले एपरि स्थल मोर नीरव रहिबा एकांत कर्तव्य किंतु आमे केबे हेले सेटा करंती रे सब बेले आमे व्यक्ति केंद्रित कहि जानती जे कोनसी कार्य कला बेले मोर व्यक्तिगत लाभ कोन सिथे रही या द्वारा मोर कोन फायदा हबो मोर कोन उन्नति हम आमे सब बेले निजर उन्नति चाहती जहाँ फल आमर जातीय जीवन नष्टभ्रष्ट हुए व्यक्ति केंद्रित हो गले सामाजिक जीवन ठार आम दूरे जाती जातीय जीवन तो सामाजिक जीवन ठार आउरी ऊर्ध्वे ताहले दोष गुण देखा संबंध में मोर वक्तव्य निजे राइटर ये कहते लेखक दोष गुण देखा संबंध में मोर वक्तव्य यही जे जोड़िए आखि गोटे आखि बंद कर वो गोटे आखि खोला कर ताले केमिति जनकर दोष दुर्गुण आम देखा राइटर ये कहते जे दोष गुण देखा संबंध में मोर वक्तव्य जे दुईटी जोड़िए आखि गोटे आखि को बंद कर वो गोटे आखि खोला रख बंद आखिरे अन्य जातिर दोष को देख ता माने अन्यर दोष को देखा बंद कर अन्यर दोष को सब बेले देख ना जो आखि तुम खोला रखिच से आखिरे तार भल गुण गुड़ी को निरीक्षण कर और से ही गुण गुड़ी को शिक्षा कर ता माने आमे जहाँ देखा ताहा शिखा तार अर्थ एया नुहे जे आमे सब बेले खराबटा को ही आमे सब बेले पाथेय करि किंतु राइटर कहते जे जनकर दोष दुर्गुण देखा पूर्व तार भल कथा गुड़िक देख से गुड़ी को ही तुम्हें शिक्षा कर जो आखि तुम खोला रखिच से खोला आखिरे भल गुण गुड़ी को गुण गुड़ी को निरीक्षण कर से शिक्षा कर सबु व्यक्ति और सबु जाति ठारे अनुकरण करने योग्य अनेक गुड़िए गुण अच्छी प्रत्येक जाति पाखे प्रत्येक व्यक्ति पाखे भी से अच्छी प्रत्येक व्यक्ति पाखे भल गुण किसी खराब गुण निश्चय व्यक्ति जनक किसी भल गुणर अधिकारी आम से भल गुण को शिक्षा कर खराब गुण गुड़ी को आखि बुझीदवा दरकार किंतु आम तार ओलटा कर जनकर भल गुण किसी शिक्षा करें से आग्रह न थाए बर तार कौन दोष त्रुटि रही से कौन खराब करुच्ची आम सब से ही देखती आउ निंदा करने को पछाती ना आगू बढ़ा सूर्य निर्विकार भाव में समस्त किरण वितरण करुच्ची समुद्र लुणी पानी मिसी सर्वतर हाँ सूर्य निर्विकार भाव में समस्त किरण वितरण करुच्ची समुद्र लुणी पानी मिश्री सर्वत नर्दमा सबुठारे किरण पड़ुछि किंतु आपण माने देखंतु जे सूर्यंकर किरण विशुद्ध जगतक टाणी निए ता माने होछि या आमे सबुठी समस्तंक संगरे मिशिबा किंतु आमर भावना रहिबो जे आमे केवल एठी भल गुण शिक्षा करिबा खराब गुण गुड़िक प्रति आखि बुझीदबा ये होछि यही गुण आमे सूर्यंक ठाରୁ शिक्षा करिबा जे समुद्र पानी रे भी सूर्य किरण सर्वत चीनी सर्वत बा मिश्री सर्वत रे भी सूर्य किरण नाल नदर भी सूर्य किरण किंतु सूर्यंकर धर्म है से केवल स्वच्छ निर्मल जल को ही बाष्प करके ऊपर को उठे ने कारण नर्दमा नाल पानी ठाରୁ भी से केवल सूर्यंकर किरण केवल विशुद्ध जल को ही टाणी नहीं और सेगुड़िक पुनर्बार पृथ्वीर सेचन करे बस्ता है पुणी पृथ्वी उठे एथुरु आम यही महाशिक्षा पाउछु जे सबुठारे दोषतक त्याग करी गुण गुड़ी को ग्रहण करवा परिशेष में यही संबंध में मोर वक्तव्य उत्कल जननी भारत जननी ठारू विच्छिन्न नुहति से भारत जननीर सपत्नी किंबा शत्रु नुहति
ଭାରତ ଜନନୀର 5-6 ପୁତ୍ର। ତାହେଲେ ଦେଖ ଶେଷରେ କବି କହିଛନ୍ତି, ପରିଶେଷରେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭାରତ ଜନନୀଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ତାମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭାରତ ଜନନୀ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ସବୁ ଗୋଟିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଫରକ ନୁହେଁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାବିବା, ଭାରତ କଥା ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା କହିବା। ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆର ଶୈଳୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥା କହିବା। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ କଥା ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ନ ହେଉ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେମିତି ହେଲେ ଜାତୀୟ ଜୀବନରୁ ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆମେ ବଢ଼ିପାରିଲେ। ଦେଶ ଫେରେ ଗୋଟେ ଅଛି ନା, କିଛି ପ୍ରଦେଶକୁ ନେଇକି ଦେଶ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭାରତ ଜନନୀ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ଜନନୀଙ୍କ ସପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ବି ନୁହନ୍ତି। ସପତ୍ନୀ, ଏଠି ସପତ୍ନୀ ମାନେ ସୌତୁଣୀ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ବି ନୁହନ୍ତି। ଭାରତ ଜନନୀଙ୍କର 5-6ଟି ପୁତ୍ର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିଶୁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଭାରତ ଜନନୀର 5-6ଟି ପୁତ୍ର କଥା ଯେଉଁ କହିଲା, ତାମାନେ ଭାରତ ଯଦି ଜନନୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଭାରତ ଜନନୀର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ମାଆର 5ଟି ପୁତ୍ର କି 3ଟି କି 4ଟି, ସେ ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲେ ବି କିଏ ଛୋଟ ଅଛି କିଏ ବଡ଼ ଅଛି, କାହାକୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ଶାସନ କାହାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେବ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବ, ଏହିସବୁ ମା' ହିଁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ସେଥିରେ ଆମେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ମା' ତା କାମ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ତା ଆଖିରେ ସମାନ ହେଲେ ବି ସେ ଟିକିଏ ପାତରଅନ୍ତର ଏଇ ହିସାବରେ କରୁଛି। ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତାର ପୋଷଣ ଜରୁରୀ ଅଛି, ତାକୁ ନ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ବଡ଼ ପିଲାଟା ଆପେ ବାଢ଼ି ଆଣି ଖାଇପାରିବ, ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଏସବୁ ଆଉ ବଡ଼ ପିଲାଟାକୁ ଯଦି ଶାସନ କରାନଯିବ ସେ ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବନି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏସବୁ କିଛି। ତେଣୁ ମା' ସେଟା ସ୍ଥିର କରେ। ତାହେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଯେପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କେଉଁ ଶିଶୁକୁ ସେ କୋଡ଼ରେ ପୁରାଇ ମଧୁମୟ ସ୍ନେହ ଚକ୍ଷୁରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଅଛି, କେଉଁ ଶିଶୁଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବେତ୍ରାଘାତ କରୁଛି। ଏଇ ବେତ୍ରାଘାତ କରୁଛି ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମା' ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ମା' ତାକୁ ଖରାପ ପାଉଛି ବା ମା' ତାକୁ ସହିପାରୁନି, ଏହା ମାନେ ଏଇଆ ନୁହେଁ। ଖାଲି ତ ସବୁ ଗାରଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ତାହେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା, କେଉଁ ଶିଶୁକୁ ଜନନୀ କୋଡ଼ରେ ରଖିକି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଛି, କାରଣ ସେ ଶିଶୁ ଅଛି, ଅତି ଛୋଟ ଅଛି, ଆଉ କାହାକୁ ସେ ବେତ୍ରାଘାତ କରୁଛି। ଏ ବେତ୍ରାଘାତ କରୁଛି ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମା' ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ତାକୁ ଶାସନ କରୁଛି। କେଉଁ ଶିଶୁକୁ ନିକଟରେ ବସାଇ ତାଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜନନୀର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁର ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ମା' ସେଇ ରୂପରେ ହିଁ ତା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମଧୁମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଜନନୀ ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆଜି ସେହି ସ୍ନେହମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ମିଳନୀ ମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳ ମାତା ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାର ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ଆମେ ବଢ଼ିଆନ୍, ଆମର ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଇ ମା' ହିଁ ଆମକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିକି ବଢ଼େଇଛି। ତା ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଦା ଗ୍ରହଣୀୟ। ତେଣୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଜନନୀ ଭାବରେ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ମଣ୍ଡପ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶେଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ମାତାର ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତ ମାତା ବି ଆମ ମା', ଓଡ଼ିଶା ବି ଆମ ମା'। ଏହି ରୂପଟି ଭାରତୀୟ ମାତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅବତାର। ଏହି ସ୍ଥଳରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ସପତ୍ନୀ ନୁହେଁ। ଏହି ସପତ୍ନୀ ଅର୍ଥ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିଯାଇଛି, ସୌତୁଣୀ। ସପତ୍ନୀ ସୌତୁଣୀ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ବିଷୟଟି ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ବିଷୟଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବିଷୟଟି ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ କରିବ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ଅସଦ୍ଭାବ, ସଦ୍ଭାବ, ଶିକ୍ଷିତ, ଅଶିକ୍ଷିତ, ନିମ୍ନଗତି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ନିନ୍ଦା, ପ୍ରଶଂସା। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମେ କର। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ, କୌଣସି ବିଷୟ, କୌଣସିଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ
असुविधार तुम सम्मुखीन हुए मत कमेंट बक्स जरिए जनइले मु निश्चय से प्रश्न उत्तर गुड़िक आउ गोटे क्लास तुम सहित सेयार करी ताले विषय टी आगे पढ़ी नियो तापर आम प्रश्न उत्तर पर चिंता करवा ताले आज विषय टी आम ये रखा आगामी आउ गोटे अध्याय आम आउ गोटे विषय आलोचना कर जय जगन्नाथ।